अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुहम्मद समी विर्क तुहाडी खिदमत च अज एक नवी पंजाबी कहानी लैके हाज़र हाँ। ये कहानी लिखी हुई है नानक सिंह साहब दी ते इसका नाम है सुंदरी। ये कहानी 30 तो 35 किस्तां ते मुश्तमिल होवेगी ते उम्मीद करने कि ये तुहानू बहुत पसंद आएगी। ते मैं नाल ही ये दसदा जावां, असी कोशिश करांगे कि हफ्ता इतवार का दिन छड्ड के बाकी 5 दिन तुहानू इस कहानी की एक एक किस्त सुनाई जाए। उम्मीद करना वा ये कहानी तुहानू बहुत पसंद आएगी तो तुसी कदी भी यदि कोई किस्त मिस नहीं करोगे। तो चलो आओ फिर शुरू करने अज दी इस कहानी का पहला हिस्सा, पहली किस्त। कुड़ी दी बेहोशी दूर होनी शुरू हुई तो जिसम निघा निघा महसूस होना शुरू होया। उस दियां अखां दियां चिमनियां हिलियां तो हौली हौली उसने अखां खोलनियां शुरू कीतियां। उन्हें अपने आले दुआले जो कुछ वेख्या उन्होंने इंज लगदा सी जिवें सब कुछ धुंधला धुंधला वे। उसकी नज़र किसी चीज़ से ठहरदी नहीं सी। उहदा हथ अपने आप ही उहदे सिर दे पिछले पासे चला गया ते सिर दे पिछले पासे ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ एक ਥਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਰ ਫਿਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ याद आना शुरू हो गई। उस वेले ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਐਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੀ मेरी बेबी धी अजे ना उठी तू। उसने ये प्यारे लफज कहण वाली नूं वेख्या ते याद करन दी कोशिश की कि ये कौन है, पर उसने इस नूं पहले कदी नहीं सी वेख्या ते ना ही उहनूं याद आ रहा सी कि ये कौन है। ते इन्नी देर नूं फिर आवाज़ आई, बच्ची अल्लाह दा शुक्र है कि अल्लाह ने तेनू फिर नवी जिंदगी बख्शी है। मैनू ते बड़ा फिक्र लग गया सी। मैं तो सोचती हाँ अल्लाह जाने की बनेगा इहदा इस कुड़ी दा। बेहोश होने वाली कुड़ी चंगी तरह उहदे लफ्ज़ां नूं समझण दी कोशिश करदी सी पई। खुदा दा शुक्र ते अल्लाह दा लफज़ उहदे कन्नां दे विच अपनी आवाज़ नालों 100 गुना ज़्यादा हो के गूंज रहे सन। कि मैं मुसलमानां दे घर हाँ? ये सोच के उहदी घबराहट होर वध गई। शायद वो फिर बेहोश हो जाती, पर छेती ही उन्होंने मालूम होया कि एक औरत उहदे सराणे बैठी है ते फरन फरन अखां विचों अथरू बहा रही है। ते इस बेहोश होने वाली कुड़ी यानी इस रोगन दा सिर अपनी झोली विच रख के ते बार बार इहो ही कह रही है, मेरी धी, मेरी सोहनी धी, तू बिल्कुल डर ना, किसी गल दा फिक्र ना कर, हुण तू बिल्कुल ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है। ਉਹਨੂੰ याद आया कि एक वारी निक्के ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਲੇਰੀਏ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਰੋਗਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। उसने लम्मिया पिया ही सिर थोड़ा जा पिछा करके ते उस औरत वाल तकिया ते गलेडू भर के बोली, माँ तू मैनू छड्ड के कित्थे तुर गई सैं?
ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਸੈਂ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੈਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਗਨ ਦਾ ਗਲਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਂਦੀ ਬੈਠੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਰੋਗਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਲ ਫਰਲ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸੰਗ ਸੁੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਗਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਧੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਂਗਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ 1.5 ਕੁ ਮੀਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਹਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਅੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਕਿਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਥੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਾਂ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦਵਾਇਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਈ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲਹੂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ
ਤੇ ਕਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਾਂ? ਰੋਗਨ ਕੁੜੀ ਪਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਦੀ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਗਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਈ ਏ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਧੀਏ ਗੁਰਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋ ਪਤਾ ਦੱਸ। ਗਫੂਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਏ। ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧੀਏ। ਗੁਰਦਈ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਲ ਬਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਬੋਲੀ, ਮਾਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ ਏ। ਮੈਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ। ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੜਦੀ ਭੁੱਜਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਦਾੜ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਧੂਏਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਛਡਾ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 15ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰਦਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈਏ? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਹੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੰਘ ਤੇ ਦਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਧੀਏ, ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਸ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬੋਲੀ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੇਰ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ 8 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਦਨਸੀਬੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣਾ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿੱਦਲ ਤੇ ਬੜਬੋਲੀ ਸਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4 ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਸੀਬ ਖੋਟੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੀ।